Всем привет! Bonjour à tous et bienvenue sur Rendez-vous français. Сегодня я расскажу вам все, что вам нужно знать о настоящем условном наклонении. Как обычно, не забудьте подписаться на канал и ставить лайк. Allez, c'est parti! Alors, rebonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de faire un petit tour d'horizon du conditionnel présent, qui d'habitude fait un petit peu peur aux apprenants du français. Donc nous allons voir en détail la formation et les emplois du conditionnel présent. Сегодня мы рассмотрим le conditionnel présent, условные наклонения. Обычно я знаю, что люди всегда немножко пугаются, когда речь идет о conditionnel présent, хотя на самом деле существуют правила, которые вполне логичные, которые нужно просто следовать. Alors, quand utiliser le conditionnel présent? Когда использовать donc условное наклонение? Le premier emploi du conditionnel présent, c'est pour exprimer donc la politesse. Когда нужно выразить вежливость. И для этого мы часто используем глаголов как vouloir, хотеть, aimer, любить. Глагол aimer в условном предложении является синонимом глагола хотеть. Souhaiter, желать, pouvoir, мочь, et avoir, иметь. En deuxième, le conditionnel sert à exprimer le désir. Мы используем conditionnel, когда нужно выразить желание. И для этого мы часто используем опять глагол vouloir, хотеть, глагол aimer, глагол souhaiter, желать, et désirer. Souhaiter et désirer sont deux synonymes. La troisième raison, третий, нам нужно использовать conditionnel, когда нужно выразить совет. И для этого мы часто используем глагол devoir, должен, pouvoir, мочь, falloir, это тоже как синоним от devoir, et faire mieux de, это тоже как вариант от глагол devoir. Donc la quatrième raison pour utiliser le conditionnel présent, c'est quand on veut exprimer la proposition. Четвертый, когда нужно выразить предложение. И для этого мы часто используем глагол pouvoir, мочь, и тоже глагол dire, сказать. Alors le cinquième emploi du conditionnel présent, c'est quand on exprime le futur dans le passé. Donc, пятое, когда нужно выразить будущее в прошлом. И здесь мы можем использовать все глаголы. Et donc, le sixième emploi du conditionnel présent, c'est quand on veut exprimer donc une hypothèse dans le présent ou une hypothèse dans un futur. И шестой, когда нужно выразить гипотезу в будущем. Очень много вариантов, поэтому можно, в принципе, использовать все глаголы. Alors à présent, donc, on va voir la formation du conditionnel présent. Как образуется условное наклонение. Donc en ce qui concerne les verbes du premier et du deuxième groupe, on va prendre le verbe à l'infinitif et on va ajouter la terminaison de l'imparfait. Donc est, yon, е, est. Что касается глаголов первой и второй группы, мы берем глагол в инфинитив и прибавляем окончание несовершенного вида. То есть yon, ye,
Например, глагол aimer, любить, который еще раз в условном предложении является синонимом глагола хотеть. J'aimerais. Видите, aimer – это форма инфинитива. И окончание «э». J'aimerais. И очень важно, когда вы произносите его, нужно делать ударение на последнюю гласную. То есть здесь aimer будет ударение на букву «э». J'aimerais, j'aimerais, j'aimerais. Tu aimerais, il aimerait, elle aimerait, on aimerait. Nous aimerions, vous aimeriez, ils aimeraient, elles aimeraient. Donc le verbe choisir, verbe du deuxième groupe. Donc глагол выбирать относится к второй группе. Choisir, у нас инфинитив choisir, плюс окончание «э». Je choisirais. Опять ударение на последнюю гласную. Je choisirais. Tu choisirais. Il, elle, on choisirait. Nous choisirions. Vous choisiriez. Il, elle choisirait. Что касается глаголов третьей группы, оканчивающихся на «р», их много, нужно просто убрать букву «э» и прибавить обычное окончание. Например, глагол «prendre», «взять», «брать». Получается «je prendrais», «tu prendrais», «il prendrait», «nous prendrions», «vous prendriez», «il, elle prendrait». Mettre положить класть это то же самое. Убираем букву «э». Je mettrais, tu mettrais, il, elle, on mettrait, nous mettrions, vous mettriez, il, elle mettrait. И чтобы закончить с глаголами третьей группы, вот некоторые неправильные глаголы, которые необходимо знать. Например, глагол être, быть. Je serai. Avoir, иметь. J'aurais. Vouloir, хотеть. Je voudrais. Pouvoir, мочь. Je pourrais. Faire, делать. Je ferai. Aller, идти, ходить, ехать. J'irai. Voir, видеть. Je verrai. Donc à présent, je vais vous présenter quelques exemples de l'expression de la politesse. Да, теперь посмотрим несколько заданий с выражением вежливости. Donc 1. Bonjour, je voudrais parler à Monsieur Lacombe, s'il vous plaît. Bonjour, je voudrais parler à Monsieur Lacombe, s'il vous plaît. Bonjour, je voudrais parler à Monsieur Lacombe, s'il vous plaît. 2. Pourriez-vous m'indiquer le métro le plus proche? Pourriez-vous m'indiquer le métro le plus proche? Pourriez-vous m'indiquer le métro le plus proche? 3. Auriez-vous l'heure, s'il vous plaît? Auriez-vous l'heure, s'il vous plaît? Auriez-vous l'heure, s'il vous plaît? Donc 2. L'expression du désir. Phrase 1. Ils aimeraient tellement visiter le Brésil. Ils aimeraient tellement visiter le Brésil. Ils aimeraient tellement visiter le Brésil. 2. Elle souhaiterait poursuivre ses études
à la Sorbonne. Elle souhaiterait poursuivre ses études à la Sorbonne. Elle souhaiterait poursuivre ses études à la Sorbonne. 3. Voudriez-vous vivre en Provence? Voudriez-vous vivre en Provence? Voudriez-vous vivre en Provence? Alors, troisième emploi avec l'expression du conseil. 1. Vous devriez arrêter de fumer. Vous devriez arrêter de fumer. Vous devriez arrêter de fumer. 2. Tu ferais mieux de suivre les recommandations du médecin. Tu ferais mieux de suivre les recommandations du médecin. Tu ferais mieux de suivre les recommandations du médecin. Здесь глаголь faire mieux это тоже synonyme как devoir. Можно сказать tu devrais suivre les recommandations du médecin. Это то же самое. Troisième phrase, il faudrait que tu fasses plus d'efforts. Il faudrait que tu fasses plus d'efforts. Il faudrait que tu fasses plus d'efforts. Здесь то же самое, это глаголь falloir, и глаголь falloir только используется в форме безличная. Il – это не человек, это безличная форма. Il faudrait. Il faudrait que, а потом идет субжунктив. Здесь это глаголь faire, форма субжунктив. Потому что после эту конструкцию il faudrait que всегда следует субжунктив. Il faudrait que tu fasses plus d'efforts. И это то же самое. Вместо глаголь falloir можно использовать глаголь devoir. Comme tu devrais faire plus d'efforts. Tu devrais faire plus d'efforts. Il faudrait que tu fasses plus d'efforts. Это просто вариант. Alors 4, nous avons l'expression de la suggestion. Donc 1. On pourrait passer le week-end à Deauville. Qu'en dis-tu? On pourrait passer le week-end à Deauville. Qu'en dis-tu? On pourrait passer le week-end à Deauville. Qu'en dis-tu? 2. Ça te dirait d'aller au ciné ce soir? Ça te dirait d'aller au ciné ce soir? Ça te dirait d'aller au ciné ce soir? Здесь у нас глаголь dire, который в таком случае звучит как «ты бы хотел». А здесь это просто более разговорное. Alors 5. L'expression du futur dans le passé. 1. Avant-hier, il a dit qu'il m'inviterait à son anniversaire. Avant-hier, il a dit qu'il m'inviterait à son anniversaire. Avant-hier, il a dit qu'il m'inviterait à son anniversaire. 2. Ce matin, on a annoncé qu'il ferait 35 degrés cet après-midi. Ce matin, on a annoncé qu'il ferait 35 degrés cet après-midi. Ce matin, on a annoncé qu'il ferait 35 degrés cet après-midi. Donc on voit que quand en français la phrase principale est au passé, ici c'est un passé composé, il a dit si l'action qui suit se déroule dans le futur, on doit utiliser le conditionnel présent. C'est une concordance de temps. On ne peut pas utiliser le futur simple. Потому что вы видите, что по-русски он сказал это прошедшее время, а потом следует будущее время. А по-французски нельзя. Тогда, когда у нас есть прошедшее, нужно использовать conditionnel présent. Dans la phrase numéro 2, c'est la même chose. On a annoncé, passé composé, qu'il ferait 35 degrés. Donc le verbe faire,
потому что это касается погода, ça concerne la température, le temps. Donc l'emploi, pareil, du conditionnel présent. Это то же самое. Сегодня утром было объявлено, у нас форма прошедшая, что днем будет, по-русски это как будущее время, но по-французски это будет тогда conditionnel présent. Donc le sixième emploi concerne l'expression de l'hypothèse. Donc phrase 1. Si j'avais le temps, j'apprendrais à jouer de la guitare. Si j'avais le temps, j'apprendrais à jouer de la guitare. Si j'avais le temps, j'apprendrais à jouer de la guitare. Phrase 2. Si nous vendions notre appart à Paris, nous pourrions acheter une maison de campagne avec un grand jardin. Si nous vendions notre appart à Paris, nous pourrions acheter une maison de campagne avec un grand jardin. Si nous vendions notre appart à Paris, nous pourrions acheter une maison de campagne avec un grand jardin. Alors quand on utilise l'expression de l'hypothèse d'une action qui va se passer dans un futur, donc on va utiliser la construction avec si, suivi d'un verbe à l'imparfait et d'un deuxième verbe au conditionnel présent. Donc ça c'est une règle. Si plus imparfait plus conditionnel présent. Donc часто conditionnel présent употребляется для выражения действий, которые могло бы совершиться в настоящем или в будущем времени при определенных условиях. И для этого сначала нужно использовать si, первый глагол форме imparfait и второй глагол форме conditionnel présent. Si, gлагол imparfait, vendions, второй глагол nous pourrions, conditionnel présent. Donc voilà, ce petit tour d'horizon du conditionnel présent est terminé. J'espère qu'à présent, conditionnel présent est plus clair pour vous. Toutefois, si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas, posez-les-moi directement dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. En attendant de vous retrouver pour une prochaine leçon sur Rendez-vous Français, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.